Hello friends and welcome to Easy English. Here I am your Easy English educator Rahul Ghadge, and you know we are following the series of the conceptual videos related with the English for your preparation. The point of view of by the spoken English or the exam oriented or the general English, which helps you to develop your personality. First, if you are new on my channel, then do subscribe and press the bell icon. If you like the video, then like, share and comment. If you don't follow my channel, then first you have to follow. आणि या अगोदरचे जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिली नसतील तर माझ्या चॅनलवरती जाऊन ते व्हिडिओ अगोदर तुम्ही सिरियलनी पहा. त्यानंतर तुम्हाला आपली जी सिरीज चाललेली आहे इझी इंग्लिशवरती त्याची तुम्हाला लिंक लागेल आणि तुमचा अभ्यास जो आहे प्रिपरेशन आहे ते त्या पद्धतीने ती चालू राहील. इन द लास्ट व्हिडिओ I have given you the information about the prepositions, the first part of the preposition, and here is the second part of the preposition here. The remaining words which are so important in our daily life, I have given you the information about that. So let's start our today's video. Here is the preposition. The definition of preposition we have already discussed in the last session. The word which shows position of the object. It means the word which shows the position of the object. Where is the object is there? The position of the object. That is preposition. Same as the last one. Here is the preposition. Here is the use. How to use this preposition and the example. The example of that preposition. So directly we starts the preposition across. च्या पलीकडे यासारखं आपण म्हणू शकतो. My house is across the river. Okay, such like that. Here is my house, here is a river, and here I am standing. Then I can make the sentence like that. My house is across this river. Okay, my house is across that river. Across च्या पलीकडे. You can make another sentences very easily. Tree is across the road. If there is a tree, here is a road. Tree is across the road. My friend house is across my house. Just like whatever by your imagination you can make the sentence on across. Along, एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत. डॉग इज रनिंग अलॉंग द रोड. एक रोड आहे, त्या रोडच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जर एखादा डॉग पळत असेल तर त्यावेळेस आपण असं वापरू शकतो अलॉंग. ठीक आहे, त्याप्रमाणे ह्याच्यावरती वाक्य बनवू शकता तुम्ही. हेअर इज द टू प्रिपोजिशन विच इज इंटरलिंक्ड विथ इच अदर. नियर अँड अवे, जवळ आणि दूर, दोन्ही पण डिस्टन्स दाखवण्यासाठी उपयोगी येणार आहेत. पहा, एखादी वस्तू आपल्यापासून जर जवळ असेल त्यासाठी आपण नियर वापरणार आहोत. एखादी वस्तू जर आपल्यापासून दूर असेल तर त्यासाठी आपण अवे वापरणार आहोत. हेअर इज द यूज इज हाऊ टू यूज द हेअर. हॉटेल इज नियर फ्रॉम टेम्पल. इट मीन्स टेम्पल आणि हॉटेलमधलं जे अंतर आहे ते जास्त नाही आहे, ते कमी आहे. त्यामुळे आपण हे इथं नियर वापरलेलं आहे. मग तसं आपल्या घराच्या काय काय जवळ आहे किंवा
शाळेच्या जवळ काय काय आहे, असं काही तुम्ही वाक्य बनवू शकतात, खूप सारे वाक्य बनवू शकतात. त्यानंतर हे दूर जे आहे तर माय स्कूल वॉज अवे फ्रॉम माय स्कूल. शाळा माझ्या घरापासून दूर होती. वॉज घेतलं आपण इथं, तर चेंज करत राहायचं आहे each and every time the tense or whatever the concept we have learned up to today. With the help of our video, we have to use while we are doing the sentences. Okay, understand? I think this is very simple prepositions. I hope you will understand that. Here also the two, before and after. च्या आधी, च्या नंतर, अगोदर आणि नंतर असं त्याचा अर्थ. शो टाईम ही वेळ दाखवण्यासाठी आहे, कोण कोणाच्या अगोदर आलं किंवा कोण एखादा प्रोग्राम आहे, तो प्रोग्राम कितीच्या अगोदर सुरू होतो किंवा कोणाच्या अगोदर होतो, या पद्धतीनं आपण त्यावर वाक्य बनवू शकतो. सी केम टू क्लास बिफोर मी. ती माझ्या अगोदर क्लासला आली, माझ्या अगोदर आली. ठीक आहे, म्हणजे त्यासाठी आपण वापरलं. असं अनेक प्रकारे तुम्ही वापरू शकता. यू आर एबल टू यूज दिस प्रिपोजिशन in the various way. After, I come to exercise after 6 o'clock. मी 6 वाजल्याच्या नंतर एक्झरसाइजला किंवा व्यायामाला येतो. च्या नंतर हे दोन्ही एकमेकांसोबत तुम्ही कंपॅरेटिव्हली पाहिलं तर तुम्हाला त्याचं लवकर समजेल. यू विल अंडरस्टँड व्हेरी इझिली. अगेन्स्ट म्हणजे ला टेकून किंवा ला लागून. पहा, सपोज तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने, इथं पण मी छोटीशी डायग्राम काढलेली आहे आणि हे दोन्ही पण इथं जवळजवळ आहेत, पण त्यांचे जे आपण काय म्हणू, त्यांचे जे तोंड आहेत ते विरुद्ध दिशेला आहेत. त्याला आपण अगेन्स्ट म्हणू शकतो. जसं ही इज अगेन्स्ट द वॉल. सपोज आपण एखाद्या भिंतीला टेकून उभं राहिलो पहा, तर आपण त्यावेळेस आपण म्हणतो ही इज अगेन्स्ट द वॉल. किंवा शॉप वॉज अगेन्स्ट माय हाऊस. म्हणजे समजा तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतो मी, हे असे घर आहे पहा, हे घर आहे, याचं तोंड ह्या दिशेला आहे आणि त्याची मागची बाजू तिकडे सुद्धा, मागच्या लाईनला सुद्धा घरं आहेत, परंतु ते विरुद्ध दिशेला आहेत. म्हणजे त्यांचं तोंड जे आहे ते इकडं आहे बा. तर मग हे तर म्हणजे जवळजवळच आहेत, किंवा म्हणजे त्याला काय म्हणू आपण, जवळच आहेत, परंतु त्यांचे तोंड जे आहे ते विरुद्ध दिशेला आहेत, तर ते आपण अगेन्स्ट म्हणायचं आहे त्याला. आणि हे पाहिजे सांगितलं. त्यासोबतच हे दोन्हीसुद्धा तुम्ही सोबत त्यांचा अभ्यास करू शकता, अगेन्स्ट आणि ऑपोजिट. तर ऑपोजिट म्हणजे काय, सपोज आता इथं रोड आहे गृहीत धरा आणि असं इथं एक हे घर आहे. आता यांचे तोंड एकदम समोरासमोर आहेत. जसं इन फ्रंट ऑफ कसं आहे तसं त्याप्रमाणे, पण हे समोरासमोर तोंड आहे समजा ह्या घरांचे. तर हे आपण यांना ऑपोजिट म्हणायचे. समजा हे ए आहे, हे बी आहे आणि हे सी आहे. तर ए आणि बी हे काय आहेत, अगेन्स्ट आहेत, आणि बी आणि सी हे ऑपोजिट आहेत. अंडरस्टँड? आता समजलं असेल. आणि त्याचे वाक्य पण आहेत बघा. सीता विल बी स्टँडिंग ऑपोजिट टू गीता. सीता गीताच्या विरुद्ध बाजूला किंवा विरुद्ध दिशेला उभा आहे, असं सुद्धा एक मी वाक्य बनवलेलं आहे इथं. तसं शॉपचं पण तसं होतं. शॉप वॉज अगेन्स्ट माय, आहे नाही आहे, विल बी सॉरी असेल, आपण टेन्स चेंज करतोय. शॉप वॉज अगेन्स्ट माय हाऊस. दुकान माझ्या घराला टिकून किंवा लागून होती. वॉज घेतलं आहे आपण. ठीक आहे. अंडरनीथ खालच्या बाजूलाच आहे, अंडर सारखं, परंतु कव्हर्ड बाय समथिंग, कशाने तरी ते झाकलेलं आहे, त्यावेळेस आपण अंडरनीथ वापरायचं आहे. बॉल वॉज अंडरनीथ द बॉक्स. बॉल अंडरनीथ द बॉक्स म्हणजे बॉल त्या बॉक्समध्ये कव्हर्ड आहे त्या बॉक्सने, त्यामुळे त्याला आपण अंडरनीथ आपण असं घेतलेलं आहे. ठीक आहे. अंडरचा आणि अंडरनीथचा थोडासा फरक आहे, तो आपण समजून घ्यायचा आहे. त्यानंतर विथ, हे पण अतिशय सोपं असं प्रिपोजिशन आहे. इट इज अ व्हेरी इझी. च्या सोबत आपण कशाच्या सोबत किंवा कुणाच्या सोबत किंवा कोणत्या एखाद्या वस्तूसोबत काय फ्री आहे. तुम्ही जर दुकानात गेले तर तुम्ही पाहत असतात एखाद्या पॅकवरती लिहिलं असतं फ्री विथ दिस ॲटम, आहे का नाही. म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती दुसरी वस्तू फ्री असते. तर आय एम गोईंग टू स्कूल विथ माय फ्रेंड्स. मी माझ्या मित्रांसोबत शाळेत जात आहे. आता आय एम विथ माय मदर, किंवा मी माझ्या आईबरोबर आहे. आय एम प्लेइंग विथ माय ब्रदर, मी माझ्या भावासोबत खेळत आहे. असं विथ आपण वापरू शकतो. ठीक आहे. पेन्सिल किंवा इरेझर इज फ्री विथ पेन्सिल. खोट रबर हे पेन्सिलसोबत
फ्री आहे, आहे का नाही, मोफत आहे. अशा पद्धतीनं विथचा आपण वापर करू शकतो. ओके, रिमोट इज फ्री विथ टी व्ही, जस्ट लाईक दॅट. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is up, down. This is also the two related interlink with each other. Up and down. Up म्हणजे वरच्या दिशेने, असं वरच्या दिशेने जाणे, आणि डाऊन म्हणजे खालच्या दिशेने. ठीक आहे, तर अप पहा वरच्या दिशेने. काइट इज गोईंग अप, पतंग वरती जात आहे, किंवा बॉल इज गोईंग अप. तिथं डाऊन पण दिलंय मी, हे अप झालं, down. Ball was coming down. If we make the sentence like that, ball was coming down, ball खाली येत होता. ठीक आहे, ते was coming मध्ये घेतलेलं. आता ते व्हर्बचे दॅट द व्हर्ब्स वी हॅव लर्न द सेंटेन्स, व्हर्ब वापरून वाक्य बनवायचे. तर ते दोन टेन्समध्ये झालेले आहेत आपलं, आहे की नाही, प्रेझेंट आणि पास्ट. आता आपलं फ्युचर राहिलेलं आहे. फ्युचरमध्ये कसे वाक्य बनवायचे व्हर्ब वापरून, त्याचा व्हिडिओ याच्यानंतरचा येणारा व्हिडिओ तो असेल. त्याचा एक व्हिडिओ राहिलेला आहे आपला, तर तो मी लवकरात लवकर तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेल. आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट दॅट आय कॅन गिव्ह यू द व्हिडिओ ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, अँड युअर प्रिपरेशन इज गोईंग मच बेटर वे. द डाऊन थ्रू खालच्या दिशेने. ठीक आहे, किंवा आय एम डाऊन स्टेअर्स, अप स्टेअर्स, पायऱ्या चढणे उतरण्यासाठी सुद्धा हा शब्द वापरतात. पहा, स्टेअर्स म्हणजे पायऱ्या, डाऊन स्टेअर्स म्हणजे पायऱ्या उतरणे, अप स्टेअर्स म्हणजे पायऱ्या चढणे. ठीक आहे, त्या पद्धतीने वाक्य बनवू शकता तुम्ही. थ्रू च्यामधून आरपार. ठीक आहे, सपोज दिस इज अ सर्कल अँड दिस गोईंग थ्रू दॅट सर्कल, दॅट इज आरपार. बरोबर. ॲरो विल बी पासिंग थ्रू ॲपल. एखादं समजा बाण, ॲरो म्हणजे काय, बाण मारला आहे, तो ॲपलच्या आरपार जर गेलेला असेल तर त्यावेळेस आपण म्हणतो थ्रू, गोईंग थ्रू, पासिंग थ्रू द ॲपल. सपोज दिस इज अ फायर ऑफ रिंग्स. आपण एखाद्या खेळामध्ये पाहतो बा, ते रिंग ऑफ फायरमधून ते असं जंप घेतो थ्रू, आहे की नाही. द मॅन वॉज जम्पिंग थ्रू द रिंग ऑफ फायर. ओके, जस्ट लाईक दॅट. थ्रू लक्षात ठेवायचे. पासिंग थ्रू, गोईंग थ्रू. एखाद्या गोष्टीमधून ज्यावेळेस आपल्याला आरपार असं काहीतरी वाक्य बनवायचे, त्यावेळेस आपण थ्रू या प्रिपोजिशनचा वापर करायचा आहे. ड्युरिंगच्या दरम्यान, हे सुद्धा कालावधी दर्शवण्यासाठी असतो. सी वॉज ॲक्टिव्ह ड्युरिंग स्कूल. ठीक आहे, म्हणजे ती ज्यावेळेस शाळेत होती त्यावेळेस ती ॲक्टिव्ह होती, असं त्याचा अर्थ ड्युरिंग. ठीक आहे, किंवा वेळेच्या बाबतीतही सांगू शकता. आय विल बी इन द क्लास ड्युरिंग 5 to 7 o'clock. मी 5 ते 7च्या दरम्यान क्लासमध्ये असेल. अशा पद्धतीची वाक्य तुम्ही बनवू शकता ड्युरिंग. ठीक आहे, तर ड्युरिंगचे वाक्य असे बनवू शकता. ही कालावधी दर्शवण्यासाठीच आहे. विदाऊट च्याशिवाय, विथ जे होतं पहा त्याच्या हे विरुद्ध आहे विदाऊट च्याशिवाय. आय लाईक टी विदाऊट मिल्क. मला दुधाशिवाय किंवा दुधाच्या शिवाय चहा आवडतो, म्हणजे जी ब्लॅक टी आहे ती आवडते असं म्हणायचं आहे. किंवा सी कम टू क्लास विदाऊट पेन. ती पेनच्या शिवायच क्लासमध्ये आली. अशा पद्धतीचं वाक्य तुम्ही बनवू शकता. कशाच्या शिवाय. ठीक आहे, आणि विदिन च्या आत, टू द ॲक्शन फिनिश द टाईम, म्हणजे एखादी कृती, क्रिया कोणत्या वेळेच्या आत संपणारे हे दाखवण्यासाठी आपल्याला विदिन वापरायचं आहे, च्या आत. आय विल कम्प्लीट माय होमवर्क विदिन 1 hour. मी माझा होमवर्क 1 तासाच्या आत कंप्लीट करील. म्हणजे च्या आत आपण सांगितलं 1 तासाच्या आत होईल, तर ते विदिन त्यासाठी वापरायचं आहे का नाही. आय विल बी देअर विदिन 5 minutes. मी तिथं 5 मिनिटाच्या आत तिथं येतो. आपण कुणालाही म्हणतो च्या तिथे ह्या मिनिटाच्या आत येतो, त्या तासाच्या आत येतो. त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस ते इंग्लिशमध्ये आपल्याला बोलायचं आहे किंवा लिहायचं आहे, तर आपण ह्या विदिन या प्रिपोजिशनचा वापर अतिशय चांगल्या प्रकारे करू शकतो. And this is the most important prepositions in the English which we use mostly. I have taken for you, and I try my level best to give the information that you can understand it very easily. I speak in Marathi also in between and try to speak as much as English.
that you have to the habit to listen the English now. And what is your exercise, what is your homework? You have to make 3 sentences on each word for more practice. प्रत्येक शब्दांवरती तुम्हाला कमीत कमी 3 सेंटेन्स बनवायचे. तुम्ही ते आपल्या प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर याप्रमाणे जरी केले 3-3 म्हणजे त्याप्रमाणे तुम्ही 3 वाक्य बनवू शकतात एका प्रिपोजिशनवरती. आणि तुमची प्रॅक्टिस, त्याचा यूज तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने त्यानंतर समजू शकतो. So in the next video we will discuss on the future tense by using verb. Thank you for watching this video. I hope you like the 2 parts of this preposition very well. I am trying to give as much as better video for you on the new concepts and in the very easy way. So stay with me and thank you for connecting with me. Thank you.